So yesterday we have discussed about IP addressing scheme, right? So how to get to know the IP address. So IP address ఎలా వస్తుంది అనేది మీరు తెలుసుకున్నారు నిన్న, ఓకేనా? So let's get into that once again. ఓకే, సో ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బైనరీ డిజిట్స్లో ఉంటుంది అనమాట, ఓకేనా? సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, లైక్ zeros and ones, ఓకే. కానీ మనకేమి అది ఆక్టెట్, అది ఫస్ట్ ఆక్టెట్, ఒక ఆక్టెట్ మాత్రమే ఉంటుంది ఫస్ట్, లైక్ 8 బిట్స్ మాత్రమే, ఓకేనా? సో 8 బిట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ 1 బైట్ కాబట్టి ఫస్ట్ మనకి ఏదైనా కూడా 8 బిట్స్లోనే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫస్ట్, ఓకేనా? సో దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు, లైక్ 32 బిట్ కానీ 64 బిట్ కానీ 16 బిట్ కానీ అట్లా, ఓకే. సో లైక్ దట్ అట్లున్న ఆ 8 బిట్స్ని ఎట్లా కన్వర్ట్ చేసుకుంటామంటే బైనరీ నుంచి డెసిమల్కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం మనం, ఓకేనా? సో హౌ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ దట్ వన్, ఎలా దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటామంటే విత్ మల్టిప్లై విత్ ద 2 to the power of 0 to 2 to the power of 7, okay. So this is with the 2 to the power of 0, okay, like that. 2 to the power of 1, then 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, 2 to the power of 4, 2 to the power of 5, 2 to the power of 6, 2 to the power of 7. సో ఈ 2 to the power of వాల్యూ ఎంత మనకి, యాక్చువల్గా 2 power 0 అంటే 1, ఓకే. 2 power 1 అంటే 2, ఇదంటే 4, ఇది 8, ఇది 16, ఇది 32, ఇది 64, and this is 128, okay. The value of 2 power 0 is 1, the value of 2 power 1 is 2, the value of 2 power 2 is 4, value of 2 cube is 8, 2 power 4 is 16, like that, okay. And now what is the value of this IP address, okay? This is what now we need. So what we'll do is 1 into 1, so the value of this one is, now 1 into 1 is 1 only, okay. 0 into 2, 0 only, okay. And 0 into 4, 0 only. 1 into 8, 8 only. 0 into 16, 0 only. 1 into 32, 32. 1 into 64, 64. And 0 into anything, 0. Now we need to add all these things, okay. So this is 105. So this octet value is 105, okay. So like that we can able to do everything, okay. Like means simple, we will have 4 octets like that. To get the IP, to know the IP address and everything, we require 2 IP addresses, okay. To get the IP address we need 4 octets. So here 1 octet is 105, and let us take a second octet, okay. Right, so here what is the value of this IP address means simple, 1 into 1, 1, 1 into 2, 2, 1 into 4, 4, 1 into 8, 8, 0 into anything, 0, 0 into anything, 0, 0 into anything, 0, 0 into anything, 0. So we need to add these now, okay. So this is just 15 only, okay, like this. Like this you will have 3 more octets, okay, sorry, 2 more octets, like this. For example, here let it be 1, 1, 1, 1, then here 0, 0, 0, 0. So here the value of 0 into 1, 0, 0 into 2, 0, 0 into 4, 0, 0 into 8, 0, 1 into 16, 16, 1 into 32, 32, and then 1 into 64,
64, and 1 into 128, 128. So what is the total value of this now? 240. So the IP address of this is 240, right? The value of octet. Okay. Then next consider here 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. So the value of 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, 1 into 4 is 4, and 1 into 8 is 8. Here 0, 0, and here is 64, and here is 128. So the total value of this one is 207. Okay. This is what the IP address is now. Okay. So if we have 4 octets means, if we have IP address like this means 105.15.240 dot then 207, like this. Okay. Like this, we will get the IP address. Okay. Okay, so here 105 means it is having 8 octets, 8 bits, and 15 is also having 8 bits, 240 is also having 8 bits, and 207 is also having 8 bits. Okay, so here the IP address is having 4 octets, and each and every octet having 8 bits, and that too 8 bits having smallest number and highest number. Okay, so for example, let us consider for this particular IP address, if it is having lowest IP address means the lowest value of octet means all octet is 0 only, right? I mean 8 bits are called zeros only. Okay, so these 8 bits is called 0 only. So the IP address value is now first octet is 0. Okay, and then the first octet highest value is all ones, right? Right. So the highest value of one octet is 255. Okay. So the range of each octet is 0 to 255. Okay. Like that same we have 4 octets means 4 octets is also having same lowest value and highest value. Okay. Lowest value and highest value. So the IP address is looks like this. Okay. 0.0.0.0 is the lowest, and then sorry, here the lowest value of first octet is 0, and the lowest value of second octet is 0, and highest value is 255, like this. Okay, so the lowest IP address is always 0.0.0.0. Okay, and then highest value of IP address is always 255.255.255.255. ఓకే, ఇది మన రేంజ్ అన్నమాట. అంటే ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ ఇట్లా వస్తుంది. ఓకేనా, రైట్. సో నౌ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్టర్ 0000 like that. Let us consider the first octet is 0, the second octet is also 0, third octet is also 0, and fourth octet is also 0. So now the IP address range starts like this. Okay, and then here 1, and then next is 0, and then next is 0, and then next is 0, and then here is 2, like that. అంటే ఇది ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ ఇది. ఓకేనా, డోంట్ కన్సిడర్ దట్ ఇది ఒక బిట్స్ కాదు, ఇది దీన్ని నేను ఇక్కడ వెయిన్లో ఉండండి, ఎందుకంటే నేను ఇది పెయింట్లో వేస్తాను, ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుందంటే లైక్ దట్ 000.0.0.0.1. ఓకే, 0.0.0.2, 0.0.0.3. ఇట్లా రేంజ్ ఎంతవరకు వెళ్తుంది చెప్పగలరా ఎవరైనా? 255 రైట్, అంటే 0.0.0.255 దాకా వెళ్తుంది. రైట్, నెక్స్ట్ వచ్చే ఐపీ అడ్రస్ ఏమొస్తుంది? 1
1 dot dot 2 2నే వస్తుంది బ్రో ఇక్కడ నా 2 4 right here will get okay 4 then sorry starting 0 I mean okay 0 0.1.2.3 like 0.1 dot 1 2 4 bro sorry 0 dot 2 dot 4 dot 8 అంతే కదా ఐ మీన్ ఓకే రైట్ ఇది ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ అన్నమాట ఇక్కడ ఒక్కొక్క జీరో దగ్గర మనకి 8 బిట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా లైక్ దిస్ చూడు ఇక్కడ నేను మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూపిస్తాను కదా జీరో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు ఇది ఒక ఆక్టెట్ ఇది ఒక ఆక్టెట్ ఇది ఒక ఆక్టెట్ ఇది ఒక ఆక్టెట్ ఓకే సో ఇక్కడ ఒక ఆక్టెట్ అంటే మనకేమి నేను ఒక ఐపీ అడ్రస్ అన్నట్టు తీసుకుంటాను అంటే ఒక 105 వాల్యూ అనేది ఒక ఆక్టెట్ వాల్యూ 15 అనేది ఒక ఆక్టెట్ 240 అనేది ఒక ఆక్టెట్ 207 అనేది ఒక ఆక్టెట్ అంటే 8 బిట్స్ అన్నమాట ఓకేనా ఇక్కడ నేను ఈ పెయింట్లో వేసాను దగ్గర కూడా 0 అంటే ఇక్కడ 8 బిట్స్ ఉంటాయి ఓకే 0.0.0.1 అంటే కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిట్ దగ్గర ఒక 8 బిట్స్ ఉంటాయి అంటే 0 దగ్గర 8 0 దగ్గర 8 ఈ 0 దగ్గర 8 ఈ 1 దగ్గర కూడా 8 ఉంటాయి లైక్ దట్ ఈ 255 దగ్గర కూడా 8 బిట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ 8 బిట్స్ అనేది ఏమి మాక్సిమం బిట్స్ అనమాట ఇది ఓకేనా దీన్ని ఇప్పుడు 0.0. ఇది రేంజ్ ఎట్లుంటుందంటే మనకి ఇది ఇప్పుడు హైయెస్ట్ ఇదంతా కూడా లోయెస్ట్ వాల్యూ అని మనం అనుకుంటే ఇది హైయెస్ట్ వాల్యూ అనమాట ఓకేనా అంటే 0.0.0.255 అని ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మీకు ఎట్లా వస్తుందో చెప్తాను చూడండి సింపుల్ అది ఇప్పుడు 255 దాకానే కదా మాక్సిమం 256 ఉండదు కదా మళ్ళీ ఉండదు కదా ఉండదు అప్పుడు సో అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే మనకి 1 సెకండ్ సో ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే మనకి 0.0.1.0 ఓకే మళ్ళీ 0.0.1.1 ఓకేనా మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వస్తుంది 0.0.1.2 సో ఇది ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది రేంజ్ అంటే 0.0.1.255 దాకా వెళ్తుంది ఓకే దీని తర్వాత ఐపీ అడ్రస్ ఏమొస్తుందంటే 2.0 అని వస్తుంది ఓకే 0.0.2.1 0.0.2.2 సో దీని రేంజ్ ఎక్కడ దాకా వస్తుంది 0.0.2.255 ఓకే ఆ తర్వాత ఏమొస్తుంది 0.0.3.0 0.0.3.1 0.0.3.2 అట్లా 0.0.3 ఎక్కడ దాకా పోతుంది 250 దాకా వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటాయి ఇక్కడ 255 ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటాయి ఓకే అంటే ఈ రేంజ్లో ఎన్ని ఉంటాయంటే మనకి 255 అడ్రస్లు ఉంటాయి ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ రేంజ్లో కూడా 255 ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటాయి ఈ రేంజ్లో కూడా 255 ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటాయి ఈ రేంజ్లో కూడా 255 ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటాయి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది మనకి 0.0.4.0 0.0.4.1 0.0.4.2 0.0.4.255 అంటే ఈ రేంజ్ ఇక్కడ దాకా వెళ్తుంది అనమాట అర్థమైందా ఏమైనా డౌట్ ఉందా
అర్థమైంది సార్. అర్థమైందా? ఎస్. రైట్, వెరీ గుడ్. సో అట్లా మనకి ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇట్లా ఈ ఈ సిరీస్ ఎక్కడ దాకా వెళ్తుందంటే 0.0.255.255 దాకా వెళ్తుంది. ఓకేనా? సారీ, అంటే ఈ సిరీస్ ఎక్కడ దాకా వెళ్తుందంటే మనకి 0.0.255.255 దాకా వెళ్తుంది. ఓకే, రైట్. దీని తర్వాత ఐపీ అడ్రస్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ట్రై చేయండి ఒకసారి. అంటే 0.0.255.255 కా? దాని తర్వాత ఈ 0.0.255.255 తర్వాత ఏం ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది? 255 వస్తుంది బ్రో. 255 into 2 0.0.255 వస్తుంది. బాగా ఆలోచించండి. 0.0.255.255 255 తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకి ఐపీ అడ్రస్ లో? డాట్ సార్ ఇక్కడ 4 డిజిట్స్ సార్ మనం తీసుకుంటానండి. 0.0.255.255. ఇక్కడ 4 డిజిట్స్ తీసుకుంటాను, కానీ ఇక్కడ ఈ జీరోలో ఎన్ని బైనరీ డిజిట్స్ ఉంటాయి? ఇది డెసిమల్ నెంబర్ యాక్చువల్గా. ఓకేనా? డెసిమల్ నెంబర్ ఐపీ అడ్రస్. ఐపీ అడ్రస్ లో మనకి 4 ఉంటాయి కదా. ఓకేనా? ఐపీ అడ్రస్ లో మనకి ఎన్ని ఉంటాయి? 4 ఉంటాయి. చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 105.15.240.207 అంటే ఇట్లా ఉంటుంది మామూలుగా బైనరీ డిజిట్స్ లో. ఓకేనా? ఓకే, అదే ఇప్పుడు 0.0.255.255 అనేది ఎట్లుంటుందంటే చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 0 అంటే ఇది మనకి ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా 0 వేసుకో, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 0. ఓకే, అంటే ఇది మనకి ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, అంటే అన్ని జీరోలు ఉన్నప్పుడు వాల్యూ ఎంత? 0నే కదా. 0నే. yes. లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి 0నే వస్తుంది. ఎనీథింగ్ ఇంటూ 0 0 కాబట్టి 0నే వస్తుంది. ఓకే, లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ ఏముంది ఐపీ అడ్రస్ లో మనకి? 255.255 ఉంది కాబట్టి ఇవేమవుతుంది? ఇవంతా కూడా హైయెస్ట్ వాల్యూ అయిపోతుంది. 1 ఓకే, సో అప్పుడు మనకు వచ్చే వాల్యూ ఎంత? ఇక్కడ 255 వస్తుంది. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఇవి కూడా మనకి మ్యాక్సిమం వాల్యూ కాబట్టి 1 అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 255 వాల్యూ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు 0.0.255.255 అనేది మనకు పైకి కనపడే ఐపీ అడ్రస్ ఇట్లుంటుంది 0.0.255.255. కానీ లోపల దాని ఒరిజినల్ బైనరీ వాల్యూ అంటే కంప్యూటర్ రీడ్ చేసుకునే వాల్యూ ఇట్లుంటుంది అనమాట. బైనరీ డిజిట్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఎట్లా కన్సిడర్ చేసుకోవాలంటే చెప్తాను చూడండి. Ctrl+C. రైట్, సో ఇప్పుడు అట్లే మనం 8 డిజిట్స్ వేస్తాం. 1 2 3 4 5 6 7 8. మళ్ళీ 8 వేస్తాం. 1 2 3 4 5 6 7 8. మళ్ళీ 8 వేస్తాం. 1 2 3 4 5 6 7 8. ఇది ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత అంటే మనకి 0 అన్నమాట. ఓకేనా? మనకి ఐపీ అడ్రస్లు ఎట్లా పోతాయంటే చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మీకు Ctrl+V. ఇక్కడ 1 అని ఉంటే ఇక్కడ వాల్యూ 1 అన్నమాట. ఓకేనా? కానీ ఇదేమిది కంప్లీట్ 32 బిట్ బైనరీ డిజిట్ అన్నమాట. ఇది 32 బిట్ బైనరీ డిజిట్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? 0 1 2 3 4 అని వేసుకుంటూ వెళ్తాం. కానీ ఎప్పుడు కూడా 32 బిట్ బైనరీ సిస్టమ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు. ఎందుకు? మన మామూలుగా మైక్రో ప్రాసెసర్ కానీ హార్డ్ డిస్క్లో ఉన్న హార్డ్ డిస్క్ అంటాను హార్డ్వేర్లో ఉన్న ఐసీస్ ఉంటాయి కదా, ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో ఐసీస్ ఉంటాయి కదా, ఐసీస్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ నీకు 8 బిటే సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. డైరెక్ట్గా 16 బిట్ సపోర్ట్ చేయదు ఏది కూడా. సో ఇనీషియల్గా 1960s 19
50s వాళ్ళు ఐసీస్ డిజైన్ చేసినప్పుడు 8 బిట్స్ లాగానే అది ఫస్ట్ రెడీమేడ్గా తయారైపోయింది. ఓకేనా. సో కానీ 16 బిట్ వాళ్ళు తయారు చేయాలంటే అది కుదరదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద 8 బిట్స్ ఓన్లీ. దాన్ని 8 బిట్స్ లాగానే తయారు చేసినారు దాన్ని. ఓకేనా. దాన్నే వాళ్ళు మల్టిప్లై చేసుకుంటా వెళ్ళినారు. దాన్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటా వెళ్తే ఏమైంది, 8 2 8 2 16 16 2 32 32 64 64 2 128 128 2 256 256 into 2 512 అట్లా అనమాట. 512 నుంచి 2 చేస్తే 1024. ఆ 1024 కిలోబైటే మనకు 1 MB అనమాట. ఓకేనా. అంటే సైజులు ఇట్లా వేసుకుంటా వెళ్ళినారు వాళ్ళు. ఓకేనా. సో ఎట్లా సైజులు వేసుకుంటా వెళ్ళినారంటే ఫస్ట్ 8 బిట్స్, నెక్స్ట్ 16 బిట్స్, నెక్స్ట్ 32 బిట్స్, నెక్స్ట్ 64 బిట్స్, నెక్స్ట్ 128 బిట్స్, నెక్స్ట్ 512 బిట్స్, నెక్స్ట్ 1024 బిట్స్. ఓకే. సో దీంట్లో 8 బిట్స్ ఈస్ కాల్డ్ 1 బైట్ అనమాట. ఓకేనా. సో 1024 అనేది ఏమి 1 కిలోబైట్. ఓకే, లైక్ దిస్. ఇప్పుడు 1024 కిలోబైట్ అంటే ఏమి 1 MB అని అర్థం, ఆర్ 1 MB అంటే 1 మెగాబైట్ అని అర్థం. ఓకే, సారీ ఇది 1 ఇది కాదు. ఇప్పుడు 1 కిలోబైట్ అంటే ఏమి 1024 1 కిలోబైట్ అంటే 1 MB అనమాట. ఇప్పుడు 1024 మళ్ళీ 1 MB లాగా తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 MB అంటే అర్థం ఏమి ఇక్కడ 1024 కిలోబైట్స్ అని అర్థం. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మెగాబైట్స్ అనుకుందాం, MB అని, కిలోబైట్స్ తర్వాత 1 MB అని వస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ నీకు 4 బిట్స్ అని వస్తుంది. కానీ 4తో కాదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా 8తో తీసుకెళ్తారు. 8 MB ఇది. ఓకే, 8 MB. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి బిట్స్ ఎట్లా సైజ్ ఎట్లా కొలుస్తారు కంప్యూటర్స్లో అంటే ఇట్లా అనమాట. 1 MB 8 MB 16 MB 32 MB, ఓకే, 64 MB 32 సారీ 128, నెక్స్ట్ 512, నెక్స్ట్ 1024. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా MBs అనమాట. ఓకేనా. సో 1024 MB కూడా మనకి ఏమవుతుంది 1 GB అవుతుంది. అంటే మీరు 1 GB మెమరీ కార్డు వింటారు కదా, ఆ 1 GB మెమరీ కార్డు వెనకాల 1024 కిలోబైట్స్ అంటే 1024 ఇంటూ 1024 ఇంటూ అట్లా ఇస్తామన్నమాట. అంటే 1 GB అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1024 MB. 1024 MB అంటే మనకు ఆ 1024 MBని మళ్ళీ మనం 1024తో మల్టిప్లై చేస్తే అన్ని కిలోబైట్స్ వస్తాయి మనకి. అంటే నువ్వు ఒకవేళ 1024 MBని 1 GBని నువ్వు కిలోబైట్స్లో కొలసాలనుకుంటే అది వేరేగా ఉంటుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ మనం మీటర్స్ ఉంటే సెంటీమీటర్స్, మీటర్స్, కిలోమీటర్స్ అని అంటాం కదా, లైక్ దట్ ఇక్కడ కూడా ఏమంటే మనకి బైట్స్, కిలోబైట్స్, మెగాబైట్స్, గిగాబైట్స్, టెరాబైట్స్ అట్లా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. సో 1 GB ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ MB? ఇది చూడండి, 1 GB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 మెగాబైట్స్ అంటారు. యాక్చువల్ 1000 కాదు, అక్కడ 1024 అనమాట. ఓకేనా. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 24 MBని ఇక్కడ రౌండ్ ఫిగర్ చేసుకుంటారు మళ్ళీ ఫైనల్గా, ఇప్పుడు కాదు. తర్వాత హౌ మెనీ మెగాబైట్స్ అన్నాం కదా, ఇక్కడ నేను కేబీస్ ఇస్తాను. హౌ మెనీ KB అని 1024. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది, 1000 ఇంటూ 1000 వేసుకున్నారు వాళ్ళు. అంటే ఏమి 1000 అంటే ఏమి 3 digits, నెక్స్ట్ 3 digits. అంటే మనం ఏం చేయాలా 1024 ఇంటూ 1024 వెళ్ళాలి. ఇక్కడ చూడు, ఈజ్ 1 GB ఈక్వల్ టు 1024 KB అని వేసాను చూడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్. 1 GB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1024 MB, 1 MB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1024 KB, 1 కిలోబైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1024 బైట్స్. సో ఇక్కడ మనకి 1024 అనేది బైట్స్ అనమాట ఇది ఫస్ట్. ఓకేనా. సో 1024 బైట్స్ ఇది. ఓకే, తర్వాత మనకేమి 1024 అనేది 1 కిలోబైట్ లాగా కూడా తీసుకుంటాం మనం, అంటే 1 కిలోబైట్. అట్లా మనకి 1024 అంటే దాన్ని కూడా మనం ఎట్లా తీసుకుంటాము 1 కిలోబైట్ అంటే, తర్వాత మనకి 1024 కిలోబైట్స్ వచ్చి మనకు 1 MB అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఇది 1024 కిలోబైట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 MB. దాన్నే ఇక్కడ ఇచ్చింటారు చూడండి, 1024 కిలోబైట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 MB అని. ఓకేనా. అంటే మనం ఇది చూడాలి, మీరు చూడండి 1 బైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 బిట్స్. అంటే మనం చూసుకుంటున్న ఇక్కడ 8 బిట్స్ అనేది 1 బైట్ అనమాట. అంటే ఈ 8 బిట్స్ అనేది కూడా 1 బైట్. అట్లా మనకు 4 బైట్స్ని మనం ఇది చేసుకొని ఒక IP అడ్రస్ని ఫామ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నాం అంటే మనం ఏదైనా మెమరీని మనం మెజర్ చేసేటప్పుడు బైట్స్లో మెజర్ చేస్తాం.
ఒక కంప్యూటర్లోకి ఇట్లా మెమరీని మెమరీని కానీ దేనైనా కూడా మెజర్ చేసేటప్పుడు బిట్ రేట్ని కూడా దీంట్లోనే మెజర్ చేస్తారు. అంటే బిట్ రేట్ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ నువ్వు ఎట్లా మెజర్ చేస్తున్నావు? మామూలుగా మనం బైక్లో వెళ్ళేటప్పుడు 5 కిలోమీటర్స్, 10 కిలోమీటర్స్, 100 కిలోమీటర్స్ అని మెజర్ చేస్తున్నావు. అంటే ఇప్పుడు బెంగళూరు టు పలంనేర్ మనకు 120 కిలోమీటర్స్ ఉందనుకుందాం. కానీ అదేమది డిస్టెన్స్, ఓకేనా? అదే నువ్వు ఏ రేట్తో అంటే ఏ స్పీడ్తో నువ్వు వెళ్తావు, 10 కిలోమీటర్స్ పర్ అవరా, 50 కిలోమీటర్స్ పర్ అవరా, 100 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్తానవా అనేది మెజర్మెంట్, అంటే స్పీడ్ అనమాట. లైక్ దట్ ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్నెట్ కానీ లేదంటే ఒక ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ కానీ అవన్నీ కూడా మనం తీసుకునేది దీంతో తీసుకుంటాం, స్పీడ్తో తీసుకుంటాం. ఓకే. ఇది మెజర్మెంట్ బిట్స్ మెజర్మెంట్. మామూలుగా మనకి ఒక బిట్స్ సైజ్ ఎంత, బైట్స్ ఎట్లుంటుంది, కిలో బైట్స్ ఎట్లుంటుంది, మెగా బైట్స్ ఎట్లుంటుంది, అట్లా మనకి డిస్టెన్స్లో కూడా ఉంటుంది కదా. 1 మీటరు, 100 మీటరు, 1000 మీటర్స్ అంటే 1 కిలోమీటర్ అని అర్థం. 100 కిలోమీటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఇంకోటి ఉంటుంది. లైక్ దట్ అట్లా ఇక్కడ కూడా మెజర్మెంట్ అనేది ఇట్లుంటుంది. కానీ నువ్వు రోడ్లో ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తావు అనేది కూడా మనకి 10 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, 50 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అని వేసినట్టు ఇక్కడ కూడా మనకి స్పీడ్ వేస్తా అంటాం. ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ కూడా మీరు చూస్తూ అంటారు 50 ఎంబీపీఎస్ పర్ సెకండ్ అని. 50 ఎంబీపీఎస్ అంటే 50 మెగాబైట్స్ పర్ సెకండ్. ఒక సెకండ్కి 50 మెగాబైట్స్ సెకండ్, 50 మెగాబైట్స్ అనే సైజు 1 సెకండ్కి మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనేది మీరు చూసుకుంటారనమాట. లైక్ దట్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది కూడా మనకి బిట్స్లోనే వస్తుందన్నమాట. ఓకేనా? ఆ బిట్స్లో వచ్చినప్పుడు ఎట్లా దాన్ని మెజర్ చేస్తారంటే సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఎట్లా అంటే 4 ఆక్టెట్స్తో మెజర్ చేస్తారు. 105.15.240.247 ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. బట్ ఇక్కడ 8 బిట్స్ ఈస్ కాల్డ్ 1 ఆక్టెట్ అనమాట. 1 ఆక్టెట్ అంటే నథింగ్ బట్ 8 బిట్స్. 8 బిట్స్ ఈస్ కాల్డ్ 1 ఆక్టెట్. సో అట్లా 4 ఆక్టెట్స్ మనం తీసుకుంటాను. 4 ఆక్టెట్స్ ఎందుకు తీసుకుంటాను అంటే 8 into 4 అంటే 8 బిట్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. 8 8 8 8. ఓకే. 8 4s are 32. సో 32 బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి న్యాచురల్గా అన్ని మామూలుగా 32 బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వచ్చాయన్నమాట ఆఫ్టర్ 1980s. అంటే ఎప్పుడైతే మైక్రో ప్రాసెసర్ 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ వచ్చిందో, అంటే 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది కూడా ఐబిఎం వాడు కనుక్కోండేదే అనమాట. అంటే ఇవన్నీ మైక్రో ప్రాసెసర్స్, మైక్రో కంట్రోలర్స్ అంటారు వీటిని. హార్డ్ డిస్క్లో మనకి హార్డ్వేర్ పార్ట్ ఇదంతా కూడా. ఓకేనా? తర్వాత మనకి 8086 తర్వాత మళ్ళీ అడ్వాన్స్డ్ అయిపోయి డబుల్ అయిపోయి దాన్ని డబుల్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు. అంటే ఒక మైక్రో కంట్రోలర్నే 2-3గా యూజ్ చేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు చాక్లెట్ ఉంది, నీకు 4 చాక్లెట్స్ కావాలంటే ఏం చేస్తావు? అదే 1 చాక్లెట్స్ని 4గా తీసుకుంటావు. అంతేగాని ఆ 1 చాక్లెట్ని లోపల ఉండేదాన్ని కట్ చేసి అన్నిటిని జాయిన్ చేసి ఒక ప్లేట్ లాగా పెట్టుకోము కదా. లైక్ దట్ ఇక్కడ కూడా అంతే. అంటే ఫస్ట్ మనకి మెజర్ చేసేటప్పుడు కౌంట్ 8086 ప్రాసెసర్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఉన్నా కూడా దాన్ని ఒక 4 ప్రాసెసర్స్గా పెట్టుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన మొబైల్స్లో కూడా మీకు చూసింటారు మీరు, క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్ అని, అక్టా కోర్ ప్రాసెసర్ అని, డ్యూయల్ కోర్ ప్రాసెసర్ అని. డ్యూయల్ కోర్ ప్రాసెసర్ అంటే ఏమి, ఇట్లా 32 బిట్ అనేటివి 32 బిట్ తీసుకుంటారు. ఓకేనా? 32 బిట్ అనేది 64 తీసుకుంటారు. అదే ఆక్టా కోర్ అనుకో 32 అంటే 128 బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నట్టు. ఓకేనా? అట్లా తీసుకుంటారనమాట. అంటే 4 ఆక్టా కోర్స్, 4 క్వాడ్ కోర్స్ ఉంటాయన్నమాట. లైక్ దట్. అంటే ఇదంతా కూడా హార్డ్వేర్ కిందకి వస్తుంది. బట్ హార్డ్వేర్లో మనకి బిట్స్ ఎట్లా ప్రాసెసింగ్లో ఉంది అనేది చూసుకోవడమే ఈ 8 బిట్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో లైక్ దట్ మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే దీన్ని ఏం చేస్తారు వీళ్ళు, ఒక 8 బిట్స్ అనేది ఒక ఆక్టెట్ అనమాట. ఇక్కడ డాట్ ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? లైక్ దట్ 1 2 3 4 5 6 7 8 డాట్. ఓకే. 1 2 3 4 5 6 7 8 డాట్. సో ఇది ఇప్పుడు మనకి 0 అనమాట. ఓకేనా? డాట్ వేసుకో ఇక్కడ, మళ్ళీ ఇక్కడ డాట్ వేసుకో, మళ్ళీ ఇక్కడ డాట్ వేసుకో. సో దిస్ ఈజ్ 1. ఓకే. ఎందుకు 1 వచ్చిందంటే ఇది ఇప్పుడు దీని ఐపీ అడ్రస్ ఎంత మనకి 0.0.0.0నే. ఎందుకంటే దీని ఆక్టెట్ వాల్యూ 0నే, దీని ఆక్టెట్ వాల్యూ 0నే, దీని ఆక్టెట్ వాల్యూ 0నే, అండ్ దిస్ ఆక్టెట్ వాల్యూ కూడా 0 కాబట్టి మనకి ఐపీ అడ్రస్ 0.0.0. అని వచ్చింది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆక్టెట్ వాల్యూ ఎంత మనకి, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆక్టెట్ వాల్యూ వచ్చి 0. సో ఫస్ట్ మనకి ఏమొస్తుంది, ఇనీషియల్గా 0 వస్తుంది. సెకండ్ ఆక్టెట్ వాల్యూ కూడా 0 ఉంది, 0 వస్తుంది. థర్డ్ ఆక్టెట్ వాల్యూ 0, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆక్టెట్ వాల్యూ 1 కాబట్టి 1 వస్తుంది. ఓకేనా? ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి నెక్స్ట్ ఒకవేళ 2 రావాలంటే ఏం చేస్తామంటే చూడండి, ఇక్కడ 0 1 తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకి 10 అని వస్తుంది. అంటే 10 అంటే అర్థం ఏమంటే
2 అన్నమాట దాని వాల్యూ. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేది ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ 11 అని వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది దీని వాల్యూ 3 అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, సో ఇక్కడ 1 వస్తుంది అంటే 100 అని. ఓకేనా? అంటే దీని వాల్యూ అప్పుడు 4 అన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దీని వాల్యూ 5 రావాలంటే ఏం చేయాలా, 101. ఓకే, అంటే ఇక్కడ 5 వస్తుంది. నెక్స్ట్ దీని వాల్యూ 6 రావాలంటే 1 ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 0, 110 ఇక్కడ 6 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కంట్రోల్ వి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3 1s వచ్చేసాయి అనుకోండి మనకి, అంటే 3 1s. ఓకే, దీన్ని 7 అంటాం. ఓకేనా, లైక్ దిస్. ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా వస్తుంది వాల్యూ మనకి, ఇది ఐపీ అడ్రస్ వాల్యూ. ఫస్ట్ ఆక్టేట్ 00 ఉంటుంది, సెకండ్ ఆక్టేట్ 00. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడ దాకా 111 అని వచ్చేస్తే అప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఎట్లనే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. సో సేమ్ డీటో, ఇది ఇప్పుడు ఇట్లుంది కదా మనకి, కంట్రోల్ సి, నెక్స్ట్ కంట్రోల్ వి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ 4th డిజిట్ అనేది 1 వస్తుంది, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా 0 అవుతుంది. ఓకే, లైక్ దిస్. అంటే ఇది ఇప్పుడు దీని వాల్యూ వచ్చి 8. దీని వాల్యూ 8 అని ఎట్లా చెప్తాం మనము, ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని 0s ఉన్నాయి కాబట్టి 0, ఇక్కడ 0s ఉన్నాయి కాబట్టి 0, ఇక్కడ 0s ఉన్నాయి కాబట్టి 0. కానీ లాస్ట్ ఆక్టెట్లో మనకేమి 4 zeros 1 000 అని ఉంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం 4 zeros అని వేద్దాం, 1 2 3 4 zeros వేసి ఇక్కడ చూడండి అన్ని 1 000 కదా, రైట్, 000 వేద్దాం. అదే కదా మన వాల్యూ ఇక్కడ 1 000 కదా, అంటే మనకి 8 రావాలా ఇక్కడ, అంటే ఈ పర్టికులర్ ఆక్టెట్కి మనకి వాల్యూ 8 రావాలా, అంతే కదా. చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ 0, ఇక్కడ 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ 0, ఇక్కడ 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ 0, 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ 0, 1 ఇంటూ 8 8, 0 ఇంటూ 4 0, 0 ఇంటూ 2 0, 0 ఇంటూ 1 0. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ, ఎంత ఉంది వాల్యూ ఇక్కడ, 8 ఉంది. ఓకే, అర్థమైందా? సో దాని వాల్యూ 8 అన్నమాట. అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి 1 తర్వాత ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి 0 0 1 వస్తుంది మళ్ళీ. ఓకేనా, దీని వాల్యూ వచ్చి 9. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ బిట్స్ ఎట్లా మారుతున్నాయో చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి చాలు. ఇక్కడ బిట్స్ ఎట్లా మారుతున్నాయో అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి. ఓకే, లైక్ ఇక్కడ 10. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం 1 0 1 1. సో ఇక్కడ మనకి 11 వస్తుంది. మళ్ళీ ఇట్లా చేస్తే ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి 1 వచ్చేస్తుంది, అంటే 1 వస్తుంది, ఇక్కడ 1 వస్తుంది, ఇక్కడ 0 వస్తుంది, ఇక్కడ 0 వస్తుంది. సో ఇక్కడ 12 వస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ మనకి 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ మనకి 0 ఉంటుంది, ఇక్కడ 1 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీని వాల్యూ వచ్చి 13 అన్నమాట. ఓకే, లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ నేను 1 వేస్తాను, ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ 0 ఉంటుంది, దీని వాల్యూ వచ్చి 14. నేను ఇక్కడ ఎట్లా వేస్తాను నేను ఇక్కడ అంటే చూడండి, మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకు కామన్గా ఉండేది 00 01 10 11. ఇది కామన్గా ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. 00 01 10 11 కామన్గా ఉంటుంది. 11 తర్వాత ఏమొస్తుంది నెక్స్ట్, మళ్ళీ ఈ పక్క వస్తుంది 100. ఓకే, మళ్ళీ చూడండి 00 01 10 ఈ 1 అట్లే ఉంటుంది ఎప్పటిదాకా, ఈ 11 వచ్చేంత వరకు. ఇప్పుడు 111 తర్వాత ఏమవుతుంది, 1 ఈ పక్క వస్తుంది, ఇక్కడ 000s వస్తాయన్నమాట. ఓకేనా, మళ్ళీ చూడండి 00 01 10, మళ్ళీ ఏమవుతుంది 10 తర్వాత 11 వచ్చింది, 11 తర్వాత ఏమైంది, మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ 100 వస్తుంది, ఈ 1 అట్లే ఉంటుంది. ఓకే, ఈ 3 1s అయిపోయినాయి అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది, ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ 1s ఉంది, సో దీని వాల్యూ వచ్చి ఇప్పుడు 15 అనుకుంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది చెప్పండి, ఇక్కడ 1 వస్తుంది, రిమైనింగ్ అన్ని కూడా 0 వస్తుంది. అర్థమైందా? సో దీని వాల్యూ 16. అర్థమవుతుందా ఎట్లా వస్తుంది నేను ఇక్కడ బైనరీ డిజిట్స్. అర్థమవుతుంది. బైనరీ డిజిట్స్ ఎప్పుడు కూడా 00 01 10 11. ఓకే, ఆ తర్వాత
3 డిజిట్స్ వస్తాయి. 3 డిజిట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమి 100, 101, 110, 111. మళ్ళీ 3 డిజిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత 4 డిజిట్స్ వస్తాయి. 1000, 1001, 1010, 1011. ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ మనకి 11 వచ్చేసింది. ఇక్కడ 11 తర్వాత ఏం రావాలో మనకి 3 డిజిట్స్ రావాలి కాబట్టి 1000. ఇవన్నీ అట్లే ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఇది 4 డిజిట్స్ అన్నమాట. అంటే మీరు ఈ పక్క జీరోనన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసినా కూడా, ఫస్ట్ ప్రజెంట్ నెగ్లెక్ట్ చేసినా కూడా దాని వాల్యూ అనేది ఎట్లుంటుందంటే సింపుల్. ఫస్ట్ మనకి 0, ఆ నెక్స్ట్ 0 అని ఉంటే, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 1 అని ఉంటే, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 0 అని ఉంటే, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 1. మనకి 1 to 3లో 1 to 10 నెట్లో అట్లా అనమాట. 1 to 10 తర్వాత ఏమి 11, 12, 13, 14 అని వేస్తాం కదా. 11, 12లో ఏముంటుంది మనకి 1 పక్కన 1 ఉంటుంది. 12 అంటే 1 పక్కన 2 ఉంటుంది. 13 అంటే 1 పక్కన 3 ఉంటుంది. 14 అంటే 1 పక్కన 4 ఉంటుంది. అంటే మనం 1, 2, 3, 4, 5, 1 to 10 నేర్చుకుంటే మనకు ఎంతవరకు అయినా నెంబర్స్ వస్తాయి అన్నట్టు. అట్లా మీరు కూడా ఫస్ట్ ఈ 00, 01, 10, 11 నేర్చుకుంటే మిగతావన్నీ వచ్చేస్తాయి మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0, 1, 2, 3. ఓకే, సో ఇప్పుడు 4 అంటే ఎట్లా రావాలి ఇప్పుడు అంటే సింపుల్. ఈ పక్క 1 వస్తుంది, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 0 అని వస్తుంది. దీని వాల్యూ 4 అన్నమాట. ఓకేనా? ఎట్లా 4 అంటే చూడండి, ఇక్కడ 1 వేస్తే ఇక్కడ 0, 0 అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు 1 to 4 మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ 0 into ఎనీథింగ్ 0నే, 0 into ఎనీథింగ్ 0నే, 1 into 4 4. అంటే దీని వాల్యూ 4 అయ్యేది. అప్పుడు దీని వాల్యూ 4 అయ్యేదా? ఆ 4 ఏడు. అర్థమైందా? ఎస్ బ్రో. ఓకే, రైట్. సో మన మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోతుంది 1 minute. నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది ఇప్పుడు మీటింగ్ ఇది ఎండ్ చేసేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను. మీరు జాయిన్ అవ్వండి మళ్ళీ, సరేనా? సేమ్ లింక్ కదా బ్రో? సేమ్ లింకే. మనకి 40 minutes కదా ఇది జూమ్, అందుకని. ఓకే.